This conference will now be recorded. Yeah. Hello, all. Good morning. Welcome back. Good morning, sir. Good morning, Andy. Today we are going to discuss about Docker networking. ఈరోజు కొన్ని డెమోస్ జరిగాయండి, అందుకు కొంచెం లేట్ అయింది. డెమో సెషన్స్ వీకెండ్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దాని డెమో జరిగింది. ఫైన్. యా, సో లెట్ us స్టార్ట్. సో బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్? నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటండి? యా, so it is a communication between different servers, right? Different devices, right? In Docker also we have networking, so which is for container communications, container to container communication, right? So here what we will do, Docker networking allows you to attach a container to your custom networks, right? So every organization, every project will have default network and also custom network, right? For example, in VPC we discussed about, we discussed in VPC networking part, right? So VPC, when we create our server in default VPC, we cannot implement the security, right? So when you create custom network, we can implement security, right? So network means, custom network means restricted one, right? So when any unwanted traffic, unused traffic is coming inside of the network, it will restrict. So for some firewalls will be there, some traffic control tools will be there, those will be restrict to the inbound traffic, right? So for example, this is one floor, right? So in the floor, all our common areas are there, right? So when we separate the room, it is a custom entry, right? So this is isolated. So when we move to this room, this would be isolated, right? No one can communicate directly, right? The same way in containers also, Docker containers also, we can create custom networks and we can communicate from one container to other container, right? We can restrict the traffic here, fine. Yeah, for example, this is one host అండి, ఒక host అనుకోండి, host server, మన Docker server host. Inside of the host, every host will have one default network. This is a default network,
Every host will have default network, right? So when we create any container, automatically it will attach to default network. Right? So this is the container. Right? This is container 1, container 2, container 3. This is container 3. We have 3 containers available here, right? So when we create this container will be created in default network, so which is bridge network. Right? So every container will have some IP address. For example, this container is having IP address which is 172.17.0.2. For example, this is the IP address for this. So this container will have different IP 0.3. This container will have 0.4, right? Every container will have one IP address, right? So these containers, when we create, it will connect to default network, which is bridge network, right? So from host machine, we can connect this network, right? So in this default network, bridge network, we cannot implement the security. So for example, in this container, some database are running, DBs running, right? So in this, some apps running. In this, some web servers are running, web applications are running, web apps, right? So each container will communicate other containers. From container 1 to container 2, communication will be established. Container 2 to container 3, established will be their communication. Container 3 to container 1, container 3 to container 2, communication will be there. Because we have created a bridge network. But my client requirement is, so container 3 is having databases. Container 3, I want to restrict the inbound traffic. From container 2, container 3, container 2, container 1, I don't want to ping container 3. The ping should not happen to container 3. In that case, what we will do? If you want to restrict the traffic, right? So what we will do here, we'll create one more network, which is custom network. Instead of the same host, we can create custom network. Instead of the custom network, so this is custom network. So here the custom network name is, we can say some busy network. Busy network name, bridge network, busy network for easy understanding. This is custom network, right? So now what I will do, so if you want to restrict the traffic to this container, okay, so what we will do, this container we can move to custom network. Here we can move this container. So that what will happen? Traffic will be restricted. But when we move this, when we add this container to second network, what will happen here?
this will ping this containers because it will be there in this network also, default network. That is why what I will do, I will disconnect from this network. When I disconnect from this bridge network, what will happen? It will be completely isolated to custom network. So in between these two networks, some firewalls will be there. Firewall will stop the control the traffic. It will not allow into one network to other network. Right? This is the scenario we are going to create the lab. Right? So in our one of the project, one of the client, Europe client, they requested us to configure this. They are using nearly 120 containers. Right? They ask us to create this type of network. Databases I don't want to allow inbound traffic. Database containers you can create in custom network, and other containers you can create in default network. They ask us to prepare this by the time we create this network. Right? So the same lab we can work on this. We can create today. Okay. Any questions, Andy? Any questions, Anaya? Any questions? Any doubts here? Indra, you have any questions, Anaya? No questions. Yeah. సో నేను హాట్స్పాట్ వాడుతున్నాను, ఎందుకంటే మార్నింగ్ డెమో సెషన్లో ఒకసారి కరెంట్ పోయింది. ఇన్సైడ్ నుంచి ఉన్న కనెక్షన్ లోపల ఇన్వర్టర్ ఉంది, అది స్విచ్ ఆఫీస్ వెళ్ళిపోయారు మా వాడు నిన్న నైట్. అయితే రౌటర్ ఇక్కడ ఆగిపోయింది, దానికి ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ పవర్ కేబుల్ పెట్టేసి ఇక్కడ నుంచి ఇచ్చాను. ఒక్కసారి జస్ట్ 1 minute అండి, పవర్ కనెక్షన్ సెట్ చేద్దాం, ఎందుకంటే నా హాట్స్పాట్ స్లో అయిపోతుంది. నో ఇష్యూ, యూ కెన్ కంటిన్యూ. పవర్ పోతే ఒకసారి మళ్ళీ చేంజ్ చేద్దాం నెట్వర్క్. ఫైన్. ఒకసారి ప్రజెంట్ మన రౌటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంది. ఓకే, పవర్ పోతే ఫైన్. Let us go and start our instance, Docker instance, Docker server. Log into console.
నెక్స్ట్ సాటర్డేకి ఇంకోటి వర్షం ఆల్మోస్ట్ ఎండింగ్ లో ఉంటుంది. Let us connect our instance here. Fine. So now I switch to user, right? So here now what I will do, I create container, one container. I create one container. So to create container command here is docker run -it and container name container one, right? And image is లేదండి అలా కాదు, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్ వన్ ఇమేజ్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్, రైట్? సో బిజీ బాక్స్ అని ఒక ఇమేజ్ ఉంది మనకి, అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. నెట్వర్కింగ్ అంతా కూడా మనం అక్కడే చేస్తాం, రైట్? ఆ ఇమేజ్ యూజ్ చేస్తాం. ఉబుంటు ఇమేజ్ వి డోంట్ యూజ్. ఓకే, సో బిజీ బాక్స్ అని ఒకటి ఇమేజ్ ఉంది, దట్ వి రిక్వైర్డ్ ఫర్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్, రైట్? సో డోకర్ ఫుల్ బిజీ బాక్స్. Now if you want to check that image, docker images, see here. So this is the busy box image 1.24 MB, right? Yeah, this image we use for our networking part, right? So clear the screen. So now I want to create one container, docker run -it space -name. I want to give one name, custom name. Actually we gave, right, some names in while creating clock, hello world, we gave some names, right? The same way, container one I want to give container one space image name busy box, right? Enter. Now I am in container, I enter into the container. See here, now currently I am in container here, right? Now ping google.com. I'm pinging google.com here. I want to connect one more console here. Three console you can connect one by one. Okay, so because we require this, right? Yeah. Now fine. Now I want to one container we created already, right? So now I want to check that. I want to check that container, whether it is where it is created, on which network it is created. I want to check that. So to check that container where it is created, the command here is docker ps అంటే మనకి రన్నింగ్ కండిషన్స్ కనిపెడతాయి, కానీ ఏ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ అయింది.
So this container is created in which network? I want to check that. For which Docker inspect container 1. I am inspecting container 1. So this container 1 is created in bridge network. See here, this is the bridge network. So container name is, where we give the, let me check. Some container name will be there. Container 1. See here, name is container 1. This container IP address is 170.17.0.2. This is the bridge network, right? This is the IP address here, right? It is created in bridge network, which is a default network, right? So now I want to create one more container, which is container 2, for which Docker run -it -name container name container 2 and image name busybox. Now second container also created here, ping google.com. Second container also created here, right? Next, I want to open one more console for third container. Paste here, SSH authentication browse. Yeah. Now I want to create one more container. Docker run -it space -name container 3 and image name busybox. Right. So third container also I created, ping google.com. Next one. So we require one more console for host to check this, right? So let me connect one more console quickly. SSH authentication browse. Ubuntu. Su. Switch user. Right? Bash. Now, ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామండి, 3 కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాం? డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో క్రియేట్ చేసాం. బై డిఫాల్ట్ మనకు అక్కడే క్రియేట్ అవుతాయి. కంటైనర్ క్రియేట్ చేయగానే డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళిపోతాయి, రైట్? సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో మనకి సెక్యూరిటీ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము, రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేము. ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎంట్రీ ఉంటేనే చేయగలం, రైట్? సో అందుకు డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో మనం ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేయలేము కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే, we can create our own network, custom network. So before creating own network, మనం ఏం చేస్తామంటే, ఫస్ట్ మనం ఈ 3 కంటైనర్స్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయినాయి, ఏమేమి IP అడ్రస్ ఉన్నాయో చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి, రైట్? సో డోకర్ దీనికి చెక్ చేయాలనుకోండి, మీరు నెట్వర్క్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయాలి. మనం ఏం చేసాం, కంటైనర్ 1 ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసాం. చేస్తే ఏ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయింది, IP అడ్రస్ అంతా కనిపించింది. ఇప్పుడు మనం నెట్వర్క్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం. నెట్వర్క్ ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఆ నెట్వర్క్ లో ఏ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి కనిపిస్తాయి మనకి, రైట్? నౌ సో డోకర్ network inspect, Docker network inspect bridge network, bridge. See, when we inspect bridge network, మనకి ఏం కనిపిస్తుంది చూడండి, కంటైనర్ 1 ఏ నెట్వర్క్ అంటే మనకి బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ నేమ్ ఇస్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్, రైట్? కంటైనర్ 1 IP address is 170.17.0.2. Container 2 IP address is 3, right? Container 3 IP address is 4, right? So like this we have created 3 containers. So when we create that containers, it is these are created in default network, bridge network, right?
So now, if you want to implement the security, we have to create custom network and we have to move the container to custom network, right? So now, what I will do. So how many networks are available if you want to check? So before that, these are the three containers available, right? So we have three containers, right? So first container IP address is 170.17.0.2, right? So from container 1 to ping 172.17.0.3, I want to ping. I want to ping to container 2 from container 1, right? Enter, it is pinging. Next one, container 2 to container 1, I want to ping. Control Z to stop this. Ping 172.17.0.2. It is pinging. From container 3 to container 1 also I want to ping. Control Z to stop this. Ping 172.17.0.2. From container 3 to container 1 I am pinging. Right? So currently each other they are pinging, they are communicating. Right? Now I want to restrict container 3. Got it, right? For example, in container 3 we install some databases. I want to restrict this. I want to separate this to other network, right? So for which what we'll do, we create a custom network, one custom network, right? So now go to host side. Yeah. So host side, what we will do, we'll create one custom network here, host side. Yeah. First you can check the networks, how many networks are available. Docker network ls. Here, currently we have only bridge network. Bridge network is available, right? So now I want to create one custom network which is different network, which is busy network. This network I want to create now, busy network, right? So in which, for which we have to go here and create network. So command here is docker network create busy network. Now it is created. Busy network is created. Now if you check docker network ls, see here, this is busy network. So backend driver should be same driver will be used, bridge driver only used, but network is different network. So network చేంజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందండి, సబ్నెట్స్ మారిపోతాయి, ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ మారిపోతుంది. రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ మారుస్తాం, చేంజ్ చేస్తాం, అంతే కదా. మనం ఒక సర్వర్ కానీ ఒక కంటైనర్ కానీ రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలంటే కస్టమ్ నెట్వర్క్ లోకి మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, కస్టమ్ నెట్వర్క్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ మారిపోతుంది, అప్పుడు ట్రాఫిక్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ ని ఒకసారి ఇన్స్పెక్ట్ చేద్దాం, రైట్. వీ కెన్ ఇన్స్పెక్ట్ దిస్ బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్. docker network inspect busy network వేద్దాం. ఈ నెట్వర్క్ ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. Here currently in busy network there is no containers attached. Now got it, right? There is no containers available here. సో మనం ఏదైతే కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేస్తామో అన్ని కూడా బ్రిడ్జ్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి, డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ఒక కంటైనర్ కూడా లేదు. సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే థర్డ్ కంటైనర్ ఏదైతే ఉందో కంటైనర్ 3, ఆ కంటైనర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ అటాచ్ చేద్దాం ఈ నెట్వర్క్ లో, రైట్. సో ఎలా అటాచ్ చేస్తామంటే కమాండ్ హియర్ ఇస్ డోకర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్, డోకర్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్, network name busy network space container name container 3. So now it is connected to the custom network, right. So now we can inspect this network once again.
డోకర్ నెట్వర్క్ ఇన్స్పెక్ట్ బిజీ నెట్వర్క్ వచ్చింది కదా. ఇది మా బిజీ నెట్వర్క్. బిజీ నెట్వర్క్ లో ఇక్కడ చూడండి కంటైనర్ 3 అనేది అటాచ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చి ఈ కంటైనర్ కి ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అనేది చేంజ్ అయింది చూడండి. 170.18.0.2 అది 17 సిరీస్. 170.17.0.2 ఇక్కడ మన కంటైనర్ 3 ఐపీ అడ్రస్ ఎంత ఉంది మన డయాగ్రామ్ లో 0.4 అంటే 170.17.0.4 ఇది రైట్. సో 0.4 కదా. ఇప్పుడు ఏమైంది ఒకసారి క్లారిటీ ఇస్తాను. 170.17.0.4 ఉంది అర్లియర్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనం కస్టమ్ నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమైందంటే 170.18.0.2 అని వచ్చింది. అంటే ఇది ఒక కస్టమ్ రేంజ్ అండి. అంటే కస్టమ్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్తే ఒక కస్టమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండే ఐపీ రేంజ్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, ఫస్ట్ 2 ఆప్టెట్స్ నెట్వర్క్ ఐడి అంటాం, సెకండ్ 2 ఆప్టెట్స్ హోస్ట్ ఐడి అంటాం. అంటే నెట్వర్క్ చేంజ్ అయింది కాబట్టి నెట్వర్క్ నేమ్ నెట్వర్క్ ఐపీ చేంజ్ అయిపోయింది రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి ఈ కంటైనర్ కి 2 ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ఈ కంటైనర్ కి 2 ఐపీ అడ్రస్ వస్తాయి. ఎందుకని ఈ కంటైనర్ 2 నెట్వర్క్ లో కనెక్ట్ అయింది. బ్రిడ్జ్ లో ఉంది, బిజీ నెట్వర్క్ లో ఉంది. ఈ కంటైనర్ కి 2 ఐపీ అడ్రసెస్ వస్తాయి. సో అది ఎలా వస్తాయని ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ ఇది కంటైనర్ 3 అన్నమాట. మనం కంట్రోల్ జెడ్ టు స్టాప్ ఐపీ స్పేస్ ఏ అని ఇవ్వండి. మీరు ఐపీ చెక్ చేయాలనుకోండి ఒక కంటైనర్ ఐపీ స్పేస్ ఏ కమాండ్. ఇక్కడ చూడండి ఈ కంటైనర్ కి 2 ఐపీ అడ్రస్ వచ్చాయి. 170.17.0.4 ఒక ఐపీ, 170.18.0.2 ఒక ఐపీ వచ్చింది. సో అదే వేరే ఐపీస్ చెక్ చేయాలనుకోండి వేరే కంటైనర్స్ ఓన్లీ 1 ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ లో ఉన్నది ఇదేంటి, ఇది గేట్ వే, ఇది ఐపీ అడ్రస్ కాదు, ఇది గేట్ వే అంటుంది. ఇవి రెండు కూడా ఐపీ అడ్రస్లు రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ కంటైనర్ కి థర్డ్ కంటైనర్ కి 2 ఐపీ అడ్రస్ వచ్చాయి. ఒకసారి పింగ్ చేయండి వేరే కంటైనర్ చూడండి. ఫస్ట్ కంటైనర్కి వెళ్దాం, ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది. ఇది స్టాప్ చేసి చూడండి ఐపీ స్పేస్ ఏ అని ఇవ్వండి. ఎన్ని ఉన్నాయి ఐపీ అడ్రస్లు, ఒకటే ఉంది అంతే కదా. మనకి ఓన్లీ కంటైనర్ 3 ఒకటే కనెక్ట్ అయింది 2 నెట్వర్క్లు, అందుకే 2 ఐపీలు వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు మనం కంటైనర్ 3 నుంచి వీఆర్ ఏబుల్ టు పింగ్ కంటైనర్ 1 కంటైనర్ 2 ఆల్సో. ఇప్పుడు పింగ్ అవుతుంది, మనకి మూవ్ చేసాం, అటాచ్ చేసాం ఇక్కడ, స్టిల్ ఇట్ ఇస్ పింగింగ్. ఎందుకని లేదండి, ఇప్పుడు ఈ కంటైనర్ 2 నెట్వర్క్లు అటాచ్ అయి ఉంది, 2 నెట్వర్క్లు ఉంది కాబట్టి పింగ్ అవుతుంది. సో కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం కంప్లీట్ గా. ఇక్కడ నుంచి రిమూవ్ చేస్తాం, డిస్కనెక్ట్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా. ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ గా ఐసోలేట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు కంటైనర్ 3 నుంచి పింగ్ అవ్వదు. అప్పుడు రిమూవ్ కంప్లీట్ గా రిస్ట్రిక్ట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ ఒక ఐపీ ఉంటుంది, ఈ నెట్వర్క్ ఐపీ ఉంటుంది, ఇక్కడ సెకండ్ ఐపీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు 2 ఐపీలు ఉన్నాయి కాబట్టి పింగ్ అవుతుంది. సో ఒకసారి ఐసోలేట్ చేసాం అనుకోండి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, ఆ ఐపీతోనే పింగ్ అవ్వాలి కాబట్టి నెట్వర్క్ ఐసోలేట్ అవుతుంది కాబట్టి పింగ్ అవ్వదు రైట్. సో ఇప్పుడు కంటైనర్ 3కి వెళ్ళండి ఒకసారి. ఇది కంటైనర్ 3. ఇప్పుడు కంటైనర్ 3 నుంచి కంటైనర్ 1కి పింగ్ అవుతుంది హ్యాపీగా. చూడండి ఇప్పుడు పింగ్ జరుగుతుంది ఇంకా రైట్. సో ఇది కంటైనర్ 1 అనమాట. కంటైనర్ 1కి పింగ్ అవుతుంది కంటైనర్ 3 నుంచి. కానీ ఒకసారి మనం డిస్కనెక్ట్ చేసాం అనుకోండి స్టాప్ అయిపోతుంది రైట్. ఒకసారి చేద్దాం, డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం. నెట్వర్క్ 1 నుంచి కంటైనర్ 3ని డిస్కనెక్ట్ చేద్దాం. సో టు డిస్కనెక్ట్ దిస్ కంటైనర్ కమాండ్ హియర్ ఇస్ docker network session timeout.
So now I want to disconnect this container from default network, right? For which command here is docker network disconnect. Docker network disconnect, network name, bridge, and the container name. Container, right? So ఈ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే కంటైనర్ 3 కంప్లీట్ గా ఫస్ట్ నెట్వర్క్ నుంచి డిస్కనెక్ట్ అయిపోయి సెకండ్ నెట్వర్క్ లోనే ఉంటుంది, రైట్? ఎంటర్. సో నౌ ఇట్ ఈస్ డిస్కనెక్టెడ్. సో ఇప్పుడు మీరు పింగ్ చెక్ చేయండి. కంటైనర్ 3 కి పింగ్ స్టాప్ అయిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి, కంట్రోల్ జెడ్. సో మళ్ళీ పింగ్ చేయండి, పింగ్ జరగట్లేదు, అంటే కంప్లీట్ గా ఐసోలేట్ అయింది. ఇప్పుడు ఐపీ చెక్ చేయండి. ఇక్కడ ఈ నెట్వర్క్ ఎన్ని ఐపీస్ ఉన్నాయో చూడండి. ఐపీ స్పేస్ ఏ ఇవ్వండి. ఎన్ని ఐపీస్ ఉన్నాయండి? ఓన్లీ ఒకటే ఉంది ఐపీ. ఇది గేట్వే, ఇది ఐపీ కాదండి, ఇది గేట్వే అంటారు దీన్ని. ఇది ఒక్కటే మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇది సబ్నెట్ మాస్క్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ద ఐపీ అడ్రస్. అంటే ఏమైంది, ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా 18 నెట్వర్క్ లోకి ఐసోలేట్ అయిపోయింది. 18 సిరీస్ నెట్వర్క్ అంటే కస్టమ్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు ఇంకా. సో ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేశారనుకోండి, ఆన్ ది ఫ్లై పింగ్ అయిపోతుంది. ఇది కనెక్ట్ అవ్వడం పింగ్ అవుతాయి కదా. సో అదే మీరు ఇక్కడ సేమ్ మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేయండి ఆ నెట్వర్క్ లోకి. డిస్కనెక్ట్ ప్లేస్ లో కనెక్ట్ ఇవ్వండి. ఆన్ ది ఫ్లై పింగ్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ అయితే మనకు పింగ్ అవ్వట్లేదు కదా. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, చూడండి ఇప్పుడు ఒకసారి పింగ్ స్టార్టింగ్ కదా, రైట్? సో ఇలా మనం ఏంటంటే రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం ట్రాఫిక్ ని. ఒక కంటైనర్ ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఇంకో నెట్వర్క్ లోకి ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? క్లియర్ అండి? కాన్సెప్ట్ క్లియర్ కదా? అంటే సెక్యూరిటీ అండి. సెక్యూరిటీ మన కంటైనర్స్ సర్వర్స్ సెక్యూరిటీ ఇచ్చినట్టే. సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. డేటా సెంటర్ లో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి, రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం మనం. అలా రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇక్కడ కూడా వేరే వాళ్ళు అనాథరైజ్ యాక్సెస్ రాకుండా రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం. కరెక్టే, కానీ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే డెవలప్మెంట్ టీము అండ్ టెస్టింగ్ టీము, డేటాబేస్ టీమ్ ఎలా ఉంటుంది కదా. సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ లో ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా పింగ్ చేయగలరు. ఇవి ఉంటాయి, క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి, కానీ పింగ్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు కొంత డేటాని. కానీ ఎప్పుడైతే నెట్వర్క్ చేంజ్ అయ్యిందో కంప్లీట్గా అలా వచ్చేది. మనం కనెక్ట్ చేయడానికి కనెక్ట్ చేయొచ్చు, డిస్కనెక్ట్ చేయడానికి డిస్కనెక్ట్ చేయొచ్చు యూజింగ్ సింగిల్ కమాండ్. ఇది యూరో ప్రాజెక్ట్ లో మేము ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం లాస్ట్ టైం. సో ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని ఇది తీసుకున్నాను, రైట్? సో ఇలా మనం కస్టమ్ నెట్వర్క్స్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి అక్కడ మనం ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇంకొక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి, అది కూడా కవర్ చేద్దాం డాకర్ లో, విచ్ ఇస్ డాకర్ వాల్యూమ్స్. ఓకే, అసలు డాకర్ వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటి అన్నది చూద్దాం. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? క్లియర్ కదా అంతా? Docker volumes. Fine. So basically, what is Docker volume? Okay, so we'll try to understand what is Docker volume. Yeah. So Docker volumes are file systems. మనం EFS ఫైల్ సిస్టమ్ డిస్కస్ చేస్తాం, గుర్తుందా? స్టోరేజ్ అది ఏం చేస్తుంది? EFS ఫైల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తాం మనం? ఫైల్ షేరింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సెంట్రల్ గా ఫైల్స్ ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం, రైట్? సో ఈ డాకర్ వాల్యూమ్స్ కూడా మనం ఏమంటాం? ఫైల్ సిస్టమ్స్ అంటాం, రైట్? సో మౌంటెడ్ ఆన్ డోకర్ కంటైనర్స్, దిస్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ మౌంటెడ్ ఆన్ డోకర్ కంటైనర్స్ టు ప్రిజర్వ్ డేటా జనరేటెడ్ బై ది రన్నింగ్ కంటైనర్స్.
అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ మై హోస్ట్ మిషన్. హోస్ట్ మిషన్ అంటే మన సర్వర్ అనుకోండి, మన హోస్ట్ అంటే మన ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, రైట్? సో మనం ఏదైనా డెవలపర్స్ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలంటే ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు కంటైనర్స్. వాళ్ళు ఏదైనా డెవలప్ చేయాలంటే కోడ్ ఏదైనా ల్యాప్టాప్ నుంచి మన డోకర్ కంటైనర్స్ కనెక్ట్ అవుతారు, రైట్? అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హోస్ట్, ఇక్కడ మన కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ మన కంటైనర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన కంటైనర్. ఇది ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్ అవుతుంది చెప్తున్నాను నేను. సో ఇది మన లోకల్ ల్యాప్టాప్, ఇది కంటైనర్, ఇది కంటైనర్. రైట్? సో నార్మల్ గా మనం ఒక కంటైనర్ ని, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ కంటైనర్, ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు లాగ్ ఇన్ డోకర్ సర్వర్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్విచ్ టు కంటైనర్, అంతే కదా? కానీ ఎవ్రీ టైం డెవలపర్స్ అలా కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ టైం డెవలప్మెంట్కి అలా చేయలేరు, రైట్? సర్వర్ కనెక్ట్ అయ్యి, కంటైనర్ కనెక్ట్ అయ్యి, లాగిన్ అయ్యి, మళ్ళీ స్విచ్ అయ్యి యూజర్గా, ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ టైం చేయాలంటే డెవలపర్స్ అది చాలా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటారు. సో అందుకే ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ వాల్యూమ్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది మన ల్యాప్టాప్ అనుకోండి, ఈ కంటైనర్లో వన్ ఫైల్ ఉంది, వన్ ఫోల్డర్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఫైల్ ఏ, దిస్ ఇస్ ఫోల్డర్ ఏ, రైట్? సో సేమ్ మన ఫైల్ ఏ ఫోల్డర్ ఏని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, మన ల్యాప్టాప్ లో కూడా క్రియేట్ చేస్తాం సేమ్ వే. ఫైల్ ఏ ఫోల్డర్ ఏ, రైట్? సో ఇక్కడ ఇలా క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తామంటే ఈ రెండు మౌంట్ చేసుకుంటాం. ఈ రెండు కూడా మనం మౌంట్ చేస్తాం. ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ వీ కెన్ మౌంట్. సో ఈ మౌంటింగ్ చేస్తే, మౌంటింగ్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ మౌంట్? మౌంటింగ్ మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్ ది కనెక్షన్ పాత్, రైట్? లింక్డ్ అని ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే రెండు మౌంట్ అయిపోతాయి, రైట్? సో మౌంట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ లాగింగ్ యువర్ సర్వర్ అండ్ కనెక్టింగ్ యువర్ కంటైనర్, మనం ఏం చేస్తాం, మన ల్యాప్టాప్ నుంచి డైరెక్ట్ గా కంటైనర్ కనెక్ట్ అయిపోతాం. అంటే ఏం లేదండి, ఫైల్ షేరింగ్ అంతే. ఒక ఫైల్ పాత్ర మౌంట్ చేసాం కదా మనం ఈఎఫ్ఎస్ లో, మౌంట్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, మన ల్యాప్టాప్ నుంచి సింపుల్ గా అప్లోడ్ చేసుకున్నాం ఫైల్స్, అంతే కదా? సో అలానే ఇక్కడ సర్వర్ లో లాగిన్ అయ్యి కంటైనర్ లోకి వెళ్లకుండా డైరెక్ట్ మన ల్యాప్టాప్ నుంచే వర్క్ చేయొచ్చు కంటైనర్ లో. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? ఇక్కడ టూ యూజెస్ ఉన్నాయి, టూ డిఫరెంట్ అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. quicker development and also migrate data between, easy to migrate, data between containers. ఈ రెండు అడ్వాంటేజ్, టూ అడ్వాంటేజెస్, రైట్? సో దీనివల్ల మన టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుతుంది రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. ఇది డెవలపర్స్ కి ఎక్కువ యూజ్ అవుతుంది, మనకు కాదు, రైట్? సో డెవలపర్స్ కి ఏంటంటే ఈ వాల్యూమ్స్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చాం అనుకోండి, మనం వాళ్ళు ఇంకా లోకల్ ల్యాప్టాప్ నుంచి వర్క్ చేసుకున్నారు, డెవలపింగ్ ది కోడ్, అప్లికేషన్స్, పోస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు చేస్తుంటారు, రైట్? సో దీనికి ఫ్యూ కమాండ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈ కనెక్టివిటీ ఎస్టాబ్లిష్ చేయలేం రియల్ మనం టెస్ట్ ల్యాబ్ లో, కానీ వాల్యూమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి నేను చూపిస్తాను, రైట్? ఎలా వాల్యూమ్ క్రియేట్ చేయాలి, కొన్ని ఫ్యూ కమాండ్స్ నేను చూపిస్తాను. కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ కావు, మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి, మన కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ మీద మంది, కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ లో కొన్ని ఎగ్జిక్యూట్ కావు. సో హౌ టు క్రియేట్ వాల్యూమ్, హౌ టు కనెక్ట్ వాల్యూమ్, ఆ వాల్యూమ్ లో ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం ఒకసారి. సో కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అండి. వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి?
ఒక షేర్ ఫోల్డర్ ఉందనుకోండి, షేర్ ఫోల్డర్ అంటే సెంట్రల్ పాత్, అది మన ల్యాప్టాప్ కి అటాచ్ చేసుకుంటాం, ల్యాప్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం. Right? So now we can create this. Fine. Now I want to create one volume here. Yeah. To create volume, command here is docker volume create, docker volume create, and volume name. I want to create my wall. Volume name is my wall. Now volume is created, right? So if you want to check the volumes, docker volume ls, docker volume plus. See here, this is my volume, right? So in this volume, we have one path to map to laptop, right? To map to our host. So to check that path, the command here is we have to inspect that docker volume inspect volume name my wall. This is the path. ఈ path ని మ్యాప్ చేసుకుంటాం, వాల్యూమ్ పాత్ ని. వాట్ ఇట్ రైట్? సో మ్యాప్ చేస్తే మీకు కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇలా మనం ఇది సింపుల్ కమాండ్స్, కొన్ని కమాండ్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేం. ఆ లింక్డ్ అనేది మనం ఈ వర్షన్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయలేము. ఓకే, అది ఒక సింపుల్ కమాండ్. ఈ కమాండ్స్ అని ఇస్తాను, ప్రొవైడ్ చేస్తాను, రైట్? యా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ది వాల్యూమ్, docker volume volume name my wall. వాల్యూమ్ డిలీట్ అయిపోయింది. మీరు ఇప్పుడు ఎల్ఎస్ చేశారనుకోండి, వాల్యూమ్ సరిపడదు, రైట్? సో సింపుల్ కమాండ్. ఇవి మీకు అన్ని ఇస్తాను, కమాండ్స్ ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. సో ఇంకొక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఉందండి, వాల్ట్స్. అది థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్, డోకర్ వాల్ట్స్. అది కూడా కవర్ చేసిన తర్వాత కుబర్నెటిస్ స్విచ్ అయ్యాము. డోకర్ వాల్ట్స్, డోకర్ వాల్ట్స్. ఈ డోకర్ వాల్ట్స్ అంటే ఏంటి? వాల్టింగ్ కాన్సెప్ట్ అనేది మనం యాన్సిబుల్ లో చూసాం కదా. వాట్ ఈస్ వాల్ట్స్ అండి? యాన్సిబుల్ లో మనం చేసాం వాల్టింగ్. వాల్టింగ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం. Yeah, to protect our playbooks and passwords, right? We can use the vaulting. The same way ఇక్కడ కూడా అంతేనండి. ఇక్కడ కూడా మన డోకర్ లో కూడా సేమ్ వే. సో టు సేవ్ యువర్ APIs, certificates, passwords, APIs, certificates, passwords, we use docker vaults, right? But here, if you want to save this, we require third-party licensing, which is HashiCorp. HashiCorp licensing is required. HashiCorp means it is an organization developed. HashiCorp developed by Terraform. Terraform develop చేశారు వీళ్ళు, రైట్? ఈ లైసెన్సింగ్ ఉంటే డోకర్ లో మనకి పాస్వర్డ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. పాస్వర్డ్స్ ని, APIs ని, సర్టిఫికేట్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఇప్పుడు గూగుల్కి వెళ్ళారనుకోండి, HashiCorp వాల్ట్ అని ఇవ్వండి. HashiCorp వాల్ట్ అని టైప్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది? HashiCorp vault manage secrets, protect sensitive data like this, రైట్? ఇవి ఉంటాయి ఇక్కడ, రైట్? సో ఇది ఈ థర్డ్ పార్టీ టూల్ మనం తీసుకొని లైసెన్సింగ్ తీసుకోవాలి. రియల్ టైంలో ఇదే ఉంటుంది.
మీకు ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఇక్కడ, మీకు ఎక్కువగా స్టెప్స్ ఏమి అడగరు కానీ డోకర్ వాల్డ్స్ అంటే అడుగుతారు. వాట్ ఈస్ డోకర్ వాల్డ్ అంటే అప్పుడు మనం చెప్పొచ్చు, యూజింగ్ డోకర్ వాల్డ్ వీ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఏపీఐస్, సర్టిఫికేట్స్, పాస్వర్డ్స్ అని చెప్పాలి, రైట్? సో ఓకే, ప్రొటెక్ట్ చేస్తే ఏం యూజ్ చేస్తాను అడుగుతారు, HashiCorp అని చెప్పాలి. HashiCorp is the organization. They will provide one license. Using that, you can protect passwords, APIs, and certificates. Right? Yeah. So ఇక్కడ వరకు మనకి డోకర్ కాన్సెప్ట్స్ అండి, రైట్? నెక్స్ట్ మనకి క్యూబర్నెటిస్. క్యూబర్నెటిస్ లో కూడా డోకర్ ఉంటుంది, డోకర్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి. వితౌట్ డోకర్ క్యూబర్నెటిస్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్? సో క్యూబర్నెటిస్ లో కూడా కొంత పార్షియల్ గా డోకర్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఫైన్. నెక్స్ట్ మనం క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఎంతవరకు అయినా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Any questions up to here? Anyone? Yeah, ఒక 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుని క్యూబర్నెటిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం, రైట్? జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం అండి. ఫైన్. సాంబశివరావు గారు అండ్ కేస్ గారు. Yeah, no problem. ఫైన్. జస్ట్ 2 minutes బ్రేక్ తీసుకుందాం, then we'll start the Kubernetes. Fine.
Yeah, let us start. Fine. Yeah, let us start. Fine. So, yeah, in this session, we'll see that why Kubernetes, what is Kubernetes, features of Kubernetes, Kubernetes versus Docker, right? Kubernetes architecture, Kubernetes use cases, hands-on Kubernetes. We are going to see all these things, right? Yeah. So why Kubernetes? సో మనకి Kubernetes అనేది ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఎందుకు వాట్ ది యూజ్ ఆఫ్ దట్ రైట్ సో డాకర్ ఉండగా మళ్ళీ Kubernetes ఏంటి రైట్ యా సో బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బెటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైట్ సో in Docker it is very advanced right so Kubernetes is very advanced to Docker means in Kubernetes we have self-healing capabilities and also auto scaling clustering part. These are the three major things, right? So also Kubernetes will support many containers, many pods. What is pod? I'll explain. Okay. Yeah. Better infrastructure. So infrastructure we can handle in better way, right? Next one is better management through modularity. So whatever containers are there, whatever pods are there in the Kubernetes, we can handle easily in Kubernetes. Next one is deploying and updating software at scale. We have scaling concept in Kubernetes. We have scaling. So while working on applications, if the application is getting performance issue, Kubernetes automatically it will scale up. You know auto scaling concept, right? The same way Kubernetes application level auto scaling is there, right? Automatically it will scale up when you enable auto scale in Kubernetes. Next one. So laying the foundation, laying the foundation for cloud native apps means Kubernetes will support native cloud apps. Native cloud. What is native cloud? Native cloud means it will support any clouds. Native cloud means any cloud. Kubernetes will support any cloud. GCP cloud, Azure cloud, AWS cloud, Alibaba cloud, Oracle cloud, DigitalOcean, any clouds. So Kubernetes support any cloud platform, right? Docker అలా లేదండి Docker కొన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ కరెక్ట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఈస్ Kubernetes రైట్ Kubernetes is a container management system developed by Google. It is a Google product, right? So Kubernetes ki competitor ఎవరు OpenShift అని ఒకటి ఉంది OpenShift which is Red Hat product, right? సో ఇప్పుడు రీసెంట్ గా డోకర్ లో డోకర్ స్వామ్ అని వచ్చింది కొత్తగా అది కూడా కాంపిటేటర్ డోకర్ స్వామ్ అంటే ఏంటంటే అడ్వాన్స్ టు డోకర్ అంటే నియర్లీ ఈక్వల్ టు Kubernetes, రైట్? సో మీరు ప్రెసెంట్ ఏంటంటే Kubernetes ఇస్ ట్రెండ్ ఇంకా డోకర్ ఎవరో వెళ్ళరు ఇంకా Kubernetes కి వెళ్తారు.
So 95% of the project teams, they are using Kubernetes. Only 5% other projects, other platforms, other tools, right? Yeah. Kubernetes is an open source portable system for automatic container deployment and management. So Kubernetes eliminates many of the manual processes involved in deploying and scaling containerized applications, right? So Kubernetes వచ్చిన తర్వాత మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని పోయాయి మొత్తం కంప్లీట్గా. Kubernetes అనేది కంప్లీట్ ఆటోమేషన్, రైట్? సో మీ అప్లికేషన్స్ అన్ని స్కేల్ అప్ అవుతూ ఉంటాయి ఆటోమేటిక్గా. సో Kubernetes అడ్మిన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఒకసారి Kubernetes-ని కాన్ఫిగర్ చేసామంటే ట్రబుల్ షూటింగ్ అనేది అసలు ఉండనే ఉండదు, ఎక్కడ డౌన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు, ఎందుకంటే ఆటో స్కేలింగ్ ఆటో హీలింగ్ ఉంది Kubernetes. సో ఏదైనా పాడ్ డౌన్ అయినా, పాడ్ కరెక్ట్ అయినా, కంటైనర్ కరెక్ట్ అయినా, నోడ్ కరెక్ట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా రీక్రియేట్ చేస్తుంటాం, అదే క్రియేట్ చేసుకుంటాం, రైట్? సో అప్లికేషన్ ఏదైనా డౌన్ అవుతుందంటే స్కేల్ అప్ చేసుకుంటాం. ఒకసారి ఈ రెండు కాన్ఫిగర్ చేసి పెట్టాము అంటే Kubernetes-లో వర్క్ అనేది ఉండదు, కానీ డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో ఉంటుంది, లేదా మేజర్ క్లస్టర్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. క్లస్టర్ డౌన్ అయిందంటే అప్పుడు వర్క్ ఉండదు, రైట్? అందుకే Kubernetes అడ్మిన్స్కి డిమాండ్ ఎక్కువ, వర్క్ కూడా చాలా కంఫర్ట్గా ఉంటుంది Kubernetes-లో. Kubernetes-లో శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ, ఎందుకంటే మనం రీసెంట్గా మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను స్విచ్ అయ్యాడు, HSBCకి వెళ్ళాడు రీసెంట్గా Kubernetes పైన. వెళ్తే అతని ప్యాకేజ్ ఎంత 26 lakhs అంత అర్లియర్, ఈ గాట్ 40 lakhs ప్యాకేజ్. సో అది ఇమాజిన్, డైరెక్టర్స్ కూడా ఉండదు అంత ప్యాకేజ్. మా డైరెక్టర్కి 36 lakhs ప్యాకేజ్, రైట్? సో అలా ఉంటుంది ప్యాకేజ్. Kubernetes మీద వర్క్ చేసుకునే ప్యాకేజ్లు అలా ఉంటాయి, రైట్? Kubernetes ఈజ్ హాట్ కరెంట్లీ. మార్కెట్లో Kubernetes స్ట్రాంగ్గా ఉన్నారంటే మంచి లైఫ్ ఉంటుంది, రైట్? Kubernetes మీద ఫోకస్ చేయండి బాగా. Kubernetes క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఒక 2, GCP ఒకటి, AWS ఒకటి, అలా వస్తే మీకు స్ట్రాంగ్గా ఈజీగా క్రాక్ చేసుకోవచ్చు ఇంటర్వ్యూ. శాలరీస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫాస్ట్ ఉంటుంది గ్రోత్ Kubernetes పైన. సో ఫ్రెషర్స్కే 6-7 lakhs ఇస్తున్నారు Kubernetes పైన. సో మేము తీసుకున్నాం ఒక క్యాండిడేట్ని తీసుకున్నాం లాస్ట్ అంతకుండా. ఫ్రెషర్ కాదు, 1 year అంత ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్నాడు, ఫేక్, మాకు తెలుసు ఫేక్ అని, కానీ Kubernetes మీద వర్క్ చేస్తున్నాడు చెప్తున్నాడు. కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాడు, బేసిక్ లెవెల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు, కాన్ఫిడెంట్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంది. సో అందుకు కన్సిడర్ చేసి ఈ గాట్ నియర్లీ 7 lakhs ప్యాకేజ్. సో చాలా అగ్రెసివ్గా ఉన్నాడు. సో అందుకే ఇంకా ఆ ప్రొఫైల్ తీసుకున్నాడు. సో అతను ఫేక్ అని తెలుసు, ఫేక్ పెట్టాడు, 1 year ఫేక్ పెట్టుకున్నాడు. సో ప్రాక్టీస్ చేశాడు బాగా, డిఫరెంట్ సినారీస్ మీద వర్క్ చేశాడు. అది ఫిల్టర్ చేస్తాం అక్కడ ఇంటర్వ్యూస్లో, తెలిసిపోద్ది మనకు. ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఎప్పుడు రియల్ టైం సినారీస్ అడుగుతారు మనల్ని. ఇక్కడ ఆ ఇంటర్వ్యూలో 18 members అటెండ్ అయ్యారు Kubernetes పొజిషన్ కోసం. అందరూ ఫేకే, ఒకడో లేడు కరెక్ట్గా. సో అందులో 2 ఉన్నారు కరెక్ట్గా, అందులో ఈ పర్సన్ తీసుకున్నాం, రైట్? సో Kubernetes మీద చాలా డిమాండ్ ఉంది ప్రజెంట్, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకైనా, ఫ్రెషర్స్కైనా, ఎవరికైనా, రైట్? సో Kubernetes బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో మనం కవర్ చేసే కాన్సెప్ట్స్ కూడా డీప్గానే ఉంటాయి Kubernetes-లో. సో అనదర్ ఈ రోజు కాకుండా ఇంకొక 2 days 3 days ఉంటుంది Kubernetes మనకు, ఇంకో 2 days ఉంటుంది, ఓకే? సో దాంట్లో మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని కవర్ చేసుకుందాం. 2 days 3 days ఉంటుంది, మ్యాక్సిమం 3 days ఉంటుందండి. సో మీకు ఇంకో కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను Kubernetes-లో, ఎందుకంటే Kubernetes when I switched to Kubernetes 2016లో స్విచ్ అయ్యాను Kubernetes. 2013లో I switched to DevOps, రైట్? జెన్కిన్స్ పైన, Ansible పైన, ఇటన్నిటి పైన వర్క్ చేశాను. 2016లో I switched to Kubernetes. సో ఆ టైంలో when I try to learn, no one was available, ట్రైనర్స్ లేరు ఆ టైంలో. నేను కొన్ని టిప్స్ ఫాలో అయ్యి నేర్చుకున్నాను Kubernetes, అవన్నీ నేను చెప్తాను. సో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే రియల్ టైంలో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి అని కూడా చెప్తాను, ఓకే? యా, Kubernetes ఈజ్ వెరీ హాట్ అండి కరెంట్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ Kubernetes. సో అలానే Terraform కూడా హాట్ ఉంది. Terraform, Kubernetes, Ansible, Docker, ఈ 4 కాన్సెప్ట్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మీరు దేని మీదైనా క్రాక్ చేయొచ్చు, ఓకే? Kubernetes కొంచెం ఎక్కువ ప్లాన్ చేసుకోండి.
సో ఈజీగా క్రాక్ అయిపోతాయి ఇంటర్వ్యూస్. కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, బేసిక్ లెవెల్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే చాలు. ప్రజెంట్ ఏంటంటే నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు లేరు మార్కెట్లో, రైట్? యా, ఫైన్. నెక్స్ట్ వన్ is features of Kubernetes. What are the features available? Okay. First one is automates various manual processes and control server hosting and launching, right? So whatever manual activities we have, those activities we have eliminated and we use Kubernetes to automate, right? Second one is manages containers, offers security, networking and storage devices, right? So this will maintain containers, Docker containers, and offer security, నెట్వర్కింగ్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్? ఇక్కడ స్టోరేజ్ ఎందుకు వస్తుంది మన పిక్చర్లోకి? స్టోరేజ్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి మనకి క్యూబర్నెటిస్లో. స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ అని, స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్ అని 2 టైప్స్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. స్టేట్ఫుల్ అంటే ఏంటంటే సో దోస్ అప్లికేషన్స్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ సమ్వేర్, సమ్ స్టోరేజ్, రైట్? స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్ ఏంటంటే ఆ స్టోరేజ్ సేవ్ అవ్వదు. మరి ఎందుకు స్టేట్లెస్, స్టేట్ఫుల్ అంటే సో నార్మల్గా ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఇలాంటి సైట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, స్టేట్ఫుల్లోనే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. స్టేట్ లెస్ ఎందుకు వాడతాము అంటే సమ్ టైమ్స్ ఏమవుతుంది, కంపెనీస్ కొన్ని అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాయి 1 or 2 days కోసం. ఆ అప్లికేషన్స్ని స్టేట్ లెస్లో పెడతాం, రైట్? ఆ ఫ్యూ డేస్లో మళ్ళీ ఎక్స్పైర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, మనకు స్టోరేజ్ వేస్ట్ అవ్వదు, రైట్? స్టేట్ఫుల్, స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్. నెక్స్ట్, ఇట్ మానిటర్స్ అండ్ కంటిన్యూస్లీ చెక్స్ ద హెల్త్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండ్ కంటైనర్స్. మనకి ఇక్కడ క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్, నోడ్స్ ఉంటాయి మనకి క్లస్టర్లో. మాస్టర్లో, క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్లో కంట్రోలర్ మేనేజర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. కంట్రోలర్ మేనేజర్, ఇట్ విల్ మానిటర్స్ ది కాంపోనెంట్స్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ఇఫ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ దేర్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ చెక్ ది హెల్త్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్. ఇఫ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ దేర్, automatically it will recreate, right? Yeah. So here automates various manual processes. Yes, Kubernetes will automate various processes and automatic rollback for changes that go wrong. Rollback and ఏంటండి? What is rollback? Yeah. So rollbacks and ఏంటంటే, for example, we deploy some application. The deployment is failed. So we can bring back to original state. అదే రోల్ బ్యాక్ అంటాం. అంటే మనం ఏదైనా యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఇంపాక్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎలా ఒరిజినల్ స్టేట్ తీసుకురావాలి అన్నది రోల్ బ్యాక్, రైట్? ఆ రోల్ బ్యాక్ అనేది ఇక్కడ ఆటో ఉంటుంది. సో క్యూబర్నెటిస్ ఆటోమేటిక్గా రోల్ బ్యాక్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఆటోమేటిక్ రోల్ బ్యాక్స్, రైట్? సో ఇలాంటి అడ్వాన్స్ ఫీచర్స్ అని ఉన్నాయి క్యూబర్నెటిస్. నెక్స్ట్, క్యూబర్నెటిస్ మౌంట్స్ అండ్ యాడ్స్ ఏ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ టు రన్ అప్లికేషన్స్. చెప్పుకున్నాం కదా మనం, స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్, స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్. స్టేట్ఫుల్ అన్ని కూడా ఈ స్టోరేజ్ లో సేవ్ అవుతూ ఉంటాయి, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ క్యూబర్నెటిస్ ఇస్ రీక్రియేట్ ది సర్వర్స్, రీక్రియేట్ ది కంటైనర్స్, ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి, రీక్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ నుంచి డేటా తీసుకుని రీఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ Kubernetes versus Docker. First one is developed by Docker INC, Kubernetes developed by Google. Year released in 2013, Docker released, right? 2014 immediately Kubernetes released because they added some more features in Kubernetes, clustering part and auto healing, auto scaling. These features they added and they released. Scaling, so no auto scaling in Docker, but Kubernetes is having auto scaling here. Cluster setup, so in Docker setting up cluster is very challenging. Docker lo clustering part undi kaani ఇది కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే it's very challenging, right? Kubernetes lo it is very simple to configure cluster. Using single command you can set up the cluster. Cluster అంటే ఏంటండి? What is cluster? It's a group of nodes. ఏంటండి? It's a group of nodes, like systems. Exactly. Yeah. Correct. It's a group of nodes. Together they work as a single unit. Okay. So to maintain your application up and running fine 24/7.
So clusterized importance is fault tolerance, load balancing, right? So yeah, so in Kubernetes we can create cluster using single command, right? And next one is installation. Docker installation is very easier and fast, but Kubernetes installation is bit complicated, time consuming, right? Next one, load balancing. Does auto load balancing in Docker, but here we have to configure, some steps are there. Manually we have to configure the load balancing in Kubernetes. Next, node supports. Node support. So here in Docker 2000 plus nodes will be supported. Here in Kubernetes 5000 plus nodes will be supported. And the container limit in Docker 95,000 containers. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండి. కంటైనర్ లిమిటేషన్ అంతా అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ డోకర్ లో. 95,000 కంటైనర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది డోకర్. కానీ Kubernetes 3 lakhs కంటైనర్స్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. మెనీ టైమ్స్ ఐ అబ్జర్వ్ దిస్, రైట్? నెక్స్ట్, slave. In Docker we'll call it as worker. Kubernetes will call it as nodes. Companies using, these are the major companies they are using Docker and Kubernetes. Major companies. So currently most of the companies they are migrating to Kubernetes currently, right? So these are the differences. Next one, Kubernetes architecture. So let us go architecture. Let us go through one by one. Yeah, hardware component nodes. What is node? A node is a smallest unit of hardware in Kubernetes. It is the representation of a single machine in the cluster. Node and of server, okay, unit, single unit, right? See here, what is cluster? Kubernetes cluster does not work. Kubernetes does not work with individual nodes. అంటే క్లస్టర్ లేకుండా Kubernetes వర్క్ చేయదు. ఇండివిజువల్ నోడ్స్ లో Kubernetes మనం కాన్ఫిగర్ చేయలేము. క్లస్టర్ పైనే వర్క్ చేస్తుంది Kubernetes, రైట్? ఇట్ వర్క్స్ విత్ ఏ క్లస్టర్ యాజ్ ఏ హోల్. Nodes combine their resources to form a powerful machine known as cluster, right? So when a node is added or removed, the cluster shifts around the work as necessary. Cluster లోకి జాయిన్ చేస్తాం, రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటాం నోడ్స్. 100 నోడ్స్ అనుకోండి, ఒక క్లస్టర్ గా వర్క్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇంకా అడిషనల్ నోడ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం సింపుల్ గా ఒక కమాండ్ తోటి. యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్సో, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, పర్సిస్టెంట్ వాల్యూమ్స్. వాల్యూమ్స్ అంటే ఏంటండి? స్టోరేజ్, రైట్? ఈ క్లస్టర్ కి మనం స్టోరేజ్ అటాచ్ చేస్తాం. ఎందుకు అటాచ్ చేస్తాం? చెప్పాను కదా, 2 types ఆఫ్ అప్లికేషన్స్, స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్, స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్. స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా అనేది వాల్యూమ్ లో సేవ్ అవుతుంది, రైట్? నెక్స్ట్, కంటైనర్. వాట్ ఈస్ కంటైనర్? వి నో దట్ కంటైనర్. Container is a just like box, lightweight environment. We can move anywhere, we can use anywhere, right? Next, pods. ఇక్కడ ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇంట్రొడ్యూస్ అవుతుందండి, పాడ్ అంటాం దాన్ని. పాడ్ కి ఫుల్ ఫామ్ లేదు కానీ పాడ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్. ఒక పాడ్ లో ఒక కంటైనర్ ఉండొచ్చు, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ కూడా ఉండొచ్చు, కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు మనం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, బ్లూ కలర్ వన్ ఏంటంటే పాడ్. ఈ పాడ్ లో కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఏంటంటే డోకర్ లో ఎవ్రీ కంటైనర్ కి ఐపీ ఉంటుంది, కానీ Kubernetes లో ఐపీ ఉండదు. ఇట్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది పోర్ట్ నెంబర్. కంటైనర్ విల్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ది పోర్ట్ నెంబర్. కానీ పాడ్ కి మాత్రం ఐపీ ఉంటుంది. Kubernetes లో పాడ్ కి ఐపీ ఉంటుంది, కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదు. మనం ఈ కంటైనర్ ఐపీ చెక్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏం చెప్తుంది? పాడ్ ఐపీ చెప్తుంది, అంతే కదా? మనల్ని ఎవరైనా అడిగారు అనుకో, మీ ఇంటి పేరు ఏంటని అడిగారు అనుకోండి, మన సర్నేమ్ చెప్తాం కదా. అలాగే ఈ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా ఇవన్నీ చైల్డ్స్ అనమాట. ఈ పాడ్ అనేది పేరెంట్, రైట్? సో ఈ పాడ్ లో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ఉంటాయి, రైట్? చూడండి, సో సాఫ్ట్వేర్ కాంపోనెంట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పాడ్స్. మనం ఎప్పుడైనా సరే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు మల్టిపుల్ పాడ్స్ డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకని? ఆటో హీలింగ్, ఆటో స్కేలింగ్ కోసం, రైట్? నెక్స్ట్, ఇంగ్రెస్. ఇంగ్రెస్ అంటే ఏంటంటే ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్. మనం ఇంగ్రెస్ యూజ్ చేసి ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటాం Kubernetes, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ Kubernetes architecture. So we have master node, master server and worker nodes, node servers, right? We'll go one by one.
This is our master node. In the master node, we have different components. Let us go with one by one component. See here, this is master node. The master node is the most vital component responsible for Kubernetes architecture, right? So it is the central controlling unit of the Kubernetes and manages workload and communications across the clusters, right? The master node has various components, each having its own process. Here we have 4 components available. etcd is a cluster store ni manam etcd antam. Controller manager, ఇది controller manager, right? Scheduler, API server, right? మనకి 4 components ఉన్నాయి. We'll go each one of them. See here, first one is cluster store. We can call it as etcd. Cluster store ని మనం ఏమంటామంటే etcd అంటాం. సో మనకి లైనక్స్ లో ఒక ఫోల్డర్ ఉంది, etc ఫోల్డర్ అని. వాట్ ఈస్ దట్? etc ఫోల్డర్ ఏమిటంటే etc లో మనకి లైనక్స్ లో /etc/ssh అని వాడతాం కదా. /etc లో కొన్ని ఏముంటాయి దాంట్లో? ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్, రైట్? కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్స్ అన్ని కూడా etcd లో ఉంటాయి. అలానే ఇక్కడ కూడా మాస్టర్ లో కూడా etcd అనే కాంపోనెంట్ లో అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని సేవ్ అవుతాయి. మీ క్లస్టర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. మీకు నోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, కంటైనర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, పాడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని కంటైనర్స్ రన్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని కంటైనర్స్ ఫెయిల్ అయినాయి, ఇవన్నీ కూడా మీకు చూపిస్తాం, రైట్? సో etcd, దిస్ కాంపోనెంట్ స్టోర్స్ ది కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఎసెన్షియల్ వాల్యూస్. It communicates with all other components to receive the commands and work in order to perform an action. It also manages network rules and post forwarding activity, right? So ఇది etcd functionality. Next one, controller manager అంటాం. Next component, it is responsible for most of the controllers and performs tasks. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఏం చేస్తుందంటే it will monitors the entire cluster. If any failures are there, any issues are there, always it will monitor. If any failures are there, ఏం చేస్తుంది? ఆటోమేటిక్ గా రీక్రియేట్ చేసుకుంటుంది, రిపేర్ చేస్తుంది, రీక్రియేట్ చేస్తుంది. సెల్ఫ్ హీలింగ్, ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది కదా, అది ఎనేబుల్ చేసామంటే అన్ని అదే చూసుకుంటుంది, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ స్కెడ్యూలర్. సో స్కెడ్యూలర్ అంటే లైనక్స్ లో మనం ఏం చెప్తాం? జాబ్ స్కెడ్యూలింగ్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ స్కెడ్యూలర్ అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ వి డిప్లాయ్ ఇన్ ద క్లస్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ని, ఒక అమెజాన్ అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం Kubernetes లో. ఈ స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్నిటిని కూడా ఈక్వల్ గా లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి? నోడ్ సర్వర్ లోడ్. మనం చేసిన డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నోడ్స్ పైన జరుగుతాయి. అది ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేది స్కెడ్యూలర్. స్కెడ్యూలర్ అనే కాంపోనెంట్ ఈక్వల్ గా లోడ్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ హియర్ ఇస్ API server. So API server is a front-end API. For example, when you deploy any application, directly will hit to the API server. It is front-end API. So I'll show you that. I'll give you more details. Right? Next one is slave servers. Slave, worker, node. These are the same, right? Yeah. So inside of the slave server, this is the slave server. We have pod. Pod is one or more containers controlled as a single application. Okay. Pod and the number of containers will be hosted in the pod, right? Yeah. Next one, Docker. Docker అని మనకు తెలుసు, రైట్? నోడ్స్ లో డోకర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. మనం మీరు డోకర్ ఇన్స్టాల్ చేయకుండా Kubernetes ఇన్స్టాల్ అవ్వదు నోడ్స్ లో, రైట్? నోడ్స్ లో కదా, మాస్టర్ లో కూడా, రైట్? సో డోకర్ is one of the basic requirement of your node, your cluster, right? Here next, kubelet. సో ఈ kubelet అనే సర్వీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మన నోడ్స్ లో. kubelet అనే ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది, రైట్? ఆ సర్వీస్ ఏం చేస్తుందంటే నోడ్ లెవెల్లో చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎవ్రీ టైం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ దేర్, ఎనీ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి చెక్ బై kubelet సర్వీస్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, kubelet ప్రాక్సీ, Kubernetes ప్రాక్సీ. ఇది ఎందుకంటే కాంపోనెంట్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ నెట్వర్క్ లెవెల్. అంటే మీ నోడ్ నుంచి మాస్టర్ కి కమ్యూనికేషన్ ఉందా లేదా ఆల్వేస్ చెక్ చేసుకుంటుంది, రైట్? దీస్ ఆర్ ది కాంపోనెంట్స్ అండి.
సో ఇది Kubernetes GUI. GUI ఎలా ఉంటుంది, మన ప్రాజెక్ట్లో చేస్తాం. Kubernetes GUI కూడా ఉంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటంటే CLI లో చేస్తారు, కానీ GUI కూడా ఉంది. సో ఈ GUI మన GCPలో, గూగుల్ క్లౌడ్లో మనం చేద్దాం ప్రాజెక్ట్. ఓకే, GUIలో కూడా CLI లో మనం ఏదైతే చేస్తామో అన్నీ చేయొచ్చు, రైట్? యా, సో ఇది స్క్రిప్ట్ అండి. Kubernetes-లో వాడే స్క్రిప్ట్ని ఏమంటామంటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటాం మనం. అదే YAML స్క్రిప్ట్. సేమ్ Ansible లో వాడింది ఇక్కడ వాడతాం, YAML స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో API వర్షన్, ఎక్స్టెన్షన్ v1 beta 1, kind deployment, metadata. సో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ నేమ్ ఇస్ hello world. రిప్లికాస్ అంటే పాడ్స్ అండి. ఎన్ని రిప్లికాస్ కావాలి, ఎన్ని పాడ్స్ కావాలి చూపించాము ఈ స్క్రిప్ట్ లో, రైట్? సో కంటైనర్స్, మళ్ళీ పాడ్ లో కంటైనర్స్ కావాలి కదా, ఇది కంటైనర్స్, ఇది కంటైనర్ నేమ్, hello world సర్వర్, పోర్ట్ నెంబర్. ఇలా మనం ఒక మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ ని ప్రిపేర్ చేసి దాని త్రూ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్, ఇది అనదర్ డిప్లాయ్మెంట్, రైట్? సో ఇవి కమాండ్స్ అండి. kubectl అప్లై డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే, ఒక డిప్లాయ్మెంట్ అప్లై చేయాలంటే ఇది కమాండ్ kubectl అప్లై -f deployment.yml. సో మీరు పాడ్స్ చెక్ చేయాలనుకోండి, ఎన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని పాడ్స్ రన్ అవుతాయి చెక్ చేయాలంటే kubectl get pods అని ఇస్తే మీకు పాడ్స్ అని కనిపిస్తాయి, రైట్? నెక్స్ట్ సర్వీస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనకి. సర్వీస్ చెక్ చేయాలంటే kubectl get service కమాండ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్, Kubernetes, companies using Kubernetes, not components, companies. What are the major companies they are using Kubernetes? These are the major companies, right? These are the major companies they are using Kubernetes. Still, whatever companies they are using normal process, manual process, they are migrating to Kubernetes, right? So important terminologies in Kubernetes. Cluster, it is a set of machines, physical or virtual machines, on which applications are managed and run. Node, they are the worker machine that run containerized applications and other workloads. Pod, it is a group of containers that are deployed together on the same host. Replication controllers, it is used to define pod life cycles rather than to create pod directly. Selector, a selector expression mentions labels to filter specific resources. Labels, they are the key value pairs. Labels చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. లేబుల్స్ అంటే ఏంటి? నేమ్, రైట్? నేమింగ్ కన్వెన్షన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక డేటా సెంటర్ ఉందనుకోండి, ఆ డేటా సెంటర్లో మనం ఒక సర్వర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఎలా చేస్తాం? యూజింగ్ లేబుల్స్, అంతే కదా. మన ఏ ర్యాక్లో ఉంది సర్వరు, ర్యాక్ నెంబర్ ఎంత, సర్వర్ నెంబర్ ఎంత, లేబుల్ ఏంటి చెక్ చేసి వెళ్తాం, రైట్? ఇక్కడ కూడా మనకి Kubernetes లో పాడ్స్ కూడా లేబుల్స్ అసైన్ చేస్తాం, ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పాడ్స్ ఉంటాయి, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పాడ్స్ ఉంటాయి. సో ఏ పాడ్ లో ఏ అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది, రైట్? ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంది, ఏ టీం వర్క్ చేస్తారు తెలుసుకోవాలంటే లేబుల్స్ కావాలి. త్రూ లేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఒకసారి క్లస్టర్ సెటప్ చేసిన తర్వాత లేబుల్స్ చూద్దాం, మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూద్దాం, right? So these are the other terminologies: replication sets, annotation, name, volume, namespace, service, like this, right? These are the things. Any questions, Andy? So just theoretical part of it. Yeah, go ahead. మనం జెన్కిన్స్ లో మాస్టర్ స్లేవ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, చెప్పాము కదా. కరెక్ట్. ఇక్కడ కూడా మాట్లాడుకున్నాం జెన్కిన్స్ లాగా మాస్టర్ స్లేవ్. అక్కడేమో మాస్టర్ ఏం లేదు కదా, ఇక్కడ మాస్టర్, ఇక్కడ రెండు ఇంపార్టెంట్, మాస్టర్ లైక్ పేరెంట్ చైల్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, కరెక్ట్ అండి. కానీ అంతేనండి, మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ సేమ్. జెన్కిన్స్ లో మాస్టర్ స్లేవ్ ఎలా ఉంది, అలాగే Kubernetes లో కూడా సేమ్. మనం జెన్కిన్స్ లో మాస్టర్ స్లేవ్ ఉంటే జాబ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కడ రన్ చేస్తాం, స్లేవ్ పైన. ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా నోడ్ పైనే ఉంటాయి. నోడ్ లో పాడ్ ఉంటుంది, పాడ్ లో కంటైనర్ ఉంటుంది, కంటైనర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సేమ్ అండి, కరెక్ట్ అండి.
ఈక్వల్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్. ఇక్కడ కూడా మాస్టర్ ఏం చేయదన్నమాట. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. రేపు మనం సెటప్ చేద్దామండి, క్యూబర్నెటిస్ సెటప్ చేసి. సో ఒక మాస్టర్ తీసుకుందాం, 2 నోట్స్ తీసుకుందాం, క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసుకుని క్లస్టర్ పైన కొన్ని అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేద్దాం. ఓకే. రియల్ టైంలో నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయండి. మనం రియల్ టైంలో మాకు ఒక యూరో ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అక్కడ 8 మాస్టర్స్ ఉన్నాయి, 250 నోట్స్ ఉన్నాయి. లైక్ చైల్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో ఆ లెవెల్లో ఉంటాయి. కరెక్ట్ అండి, చైల్డ్ డొమైన్స్ అన్నమాట, చైల్డ్ మిషన్స్. మనం టుమారో విల్ సెటప్ దిస్ క్లస్టర్. ఓకే, ఫైన్ అండి. సో ఈరోజు ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, మీరు డాకర్ అంతా ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో రేపు మనం సేమ్ టైం 10 o'clock కనెక్ట్ అవుదాం, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసుకుందాం. రైట్. సో డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎలా చేస్తాం, రియల్ అప్లికేషన్స్ అనేది చూద్దాం. కొన్ని అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేద్దాం క్లస్టర్ పైన. రేపు క్యూబర్నెటిస్ అయిపోయింది సార్? రేపు అవ్వదండి, మండే కూడా ఉంటుంది మనం. మాక్సిమం కొంచెం ఇంకా ఎక్కువ అవకాశం మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కదా సార్? లేదండి, మనం మండే ఉంటుంది. ఎలాబరేట్ చేసి చెప్పండి సార్. అంటే ఒక క్లాసు థియరీ, ఒక క్లాస్ ఇలా అయితే కొద్దిగా ఇంకేముంది సార్, కొద్దిగా ఎలాబరేట్ చేయండి సార్. డెఫినెట్ గా అండి. ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా మనం డాకర్ ఎన్ని సెషన్ తీసుకున్నాం మనం చెప్పండి? 3 సెషన్ తీసుకున్నాం సార్. డాకర్ మనం ఎన్ని సెషన్ తీసుకున్నాం? 3 కదా, 3 or 4 అండి, 4 సెషన్స్. అంటే ఎన్ని అవర్స్ పట్టింది మనకి చెప్పండి? ఒక సెషన్ 2 గంటలు కదండి. ఈ రోజు అంటే హాఫ్ 3.5 సెషన్ తీసుకున్నాం డాకర్ మనం. అంటే నియర్లీ 7 hours. ఇదే రెగ్యులర్ సెషన్ 7 days చెప్తున్నాను డాకర్ని. అంటే మీకు తొందరగా అయిపోయింది మనకి. లేదు సార్, 2 రోజులే సార్ డాకర్. మొన్న జెన్కిన్ నిన్న ఫుల్ గా తీసుకున్నాం డాకర్, మొన్న కూడా ఫుల్ గా. మనం ఫ్రైడే రోజు ఏం చెప్పుకున్నాం? ఈరోజు సాటర్డే, నిన్న ఫ్రైడే. నిన్న ఫుల్ గా తీసుకున్నాం. డాకర్ ఇంట్రడక్షన్ 1 hour తీసుకున్నామా? అంటే నిన్న ఈరోజు ఓకే, మాక్సిమం 4 hours పట్టింది కదా డాకర్. ఓకే, నేను కొంచెం ఇంకో 1 day అనుకున్నాను. సో మనకున్న టాపిక్స్ అన్ని కవర్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు డాకర్ నెట్వర్కింగ్ ఉంది కదా, ఈ డాకర్ నెట్వర్కింగ్ ని 3 parts చేస్తున్నాను. మామూలు రెగ్యులర్ సెషన్ లో డాకర్ నెట్వర్కింగ్ ని 1 hour చెప్తాను, చెప్పి ఇంకొక వేలో ఇంకోటి చెప్తాను. మనకేంటంటే ఫాస్ట్ కావాలి, మొత్తం కవర్ అవ్వాలి, అది కాన్సెప్ట్. ఈ డాకర్ నెట్వర్కింగ్ అని ఇంకొక వేలో కూడా చెప్తాను అనమాట, ఇంకో 1 hour. అది మీకు బోర్ కొట్టించడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇక్కడ మన ఫాస్ట్ ట్రాక్ కదా, సో మీరు అదే సినారియోని ఇంకో వేలో కూడా చేర్చుకోరు. అలా మనం వెళ్తున్నాం. ఎక్కడ మనం ఎక్కడ స్కిప్ చేయట్లేదు టాపిక్స్ ని. మనం క్యూబర్నెటిస్ ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి చేద్దాం. రేపు ఏం చేస్తామంటే స్కిప్ చేస్తున్నారని కాదు సార్, అది ఏదన్నా లాజికల్ గా ఉన్నాయి, మన వేరియబుల్స్ తీసేసి అలా ఏదన్నా వేరే కాన్సెప్ట్ లాగా చెప్తే బాగుంటుందని సార్. డెఫినెట్ గా మనం క్యూబర్నెటిస్ లో చూద్దాం. మీకు కొన్ని టిప్స్ అన్ని ట్రిక్స్ కూడా చెప్తాను. దానికే 1 hour పడుతుంది మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్పాలి దీనికి. ఎందుకంటే క్యూబర్నెటిస్ లో ఒకసారి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మనం సపోర్ట్ ఎవరు మనకి క్యూబర్నెటిస్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవాడు ఎవరు ఉండడు. మనం ఎక్కడి నుంచి సపోర్ట్ తీసుకోవాలనేది అన్ని చెప్తాను నేను. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్యూబర్నెటిస్ లో నేను ఓన్ గానే ప్రిపేర్ అయ్యేవాడు. అది ఎలా చేస్తాం అనేది మీకు చెప్తాను, చూపిస్తాను. అన్ని ట్రబుల్ షూటింగ్స్ ఒక చోట దొరుకుతాయి, మనం ఎక్కడ తీసుకుంటాం అనేది చెప్తాను. చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. క్యూబర్నెటిస్ మీద స్విచ్ అవ్వడం చాలా ఈజీ అండి. ఓకే, సో మీరు క్యూబర్నెటిస్ మీద ఫోకస్ చేయండి. మీరు ఎంట్రీ క్రాక్ చేసుకోగలరు అట్లా ప్రిపేర్ అయితే. సో ప్రాక్సీ కావాలంటే మనం చేద్దాం. ఓకే, ఫైన్ అండి. సో మనం ఇక్కడ స్టార్ట్ చేద్దాం. రేపైతే మనం ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేద్దాం. డే ఆఫ్టర్ టుమారో మండే రోజు కొన్ని యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి క్యూబర్నెటిస్ లో. క్యూబర్నెటిస్ ఆర్బ్యాక్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఇంకా నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది క్యూబర్నెటిస్ లో.
మళ్ళీ ట్రబుల్ షూటింగ్ ఒక సెషన్ ఉంది, ట్రబుల్ షూటింగ్ కూడా చేస్తాం మనం. ఒక ట్రబుల్ షూటింగ్ చూపిస్తాను మీకు, ఒక పార్ట్ డౌన్ అయితే ఏం చేయాలి మనం, అలాంటివి చూపిస్తాం ట్రబుల్ షూటింగ్. నెక్స్ట్ మనం కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ అని కూడా చేస్తాను. మోస్ట్లీ మండే కంప్లీట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఇంకొక సెషన్ కూడా తీసుకోవచ్చు, చూద్దాం మన టైం బట్టి. ఓకే అండి. సార్ ఇక్కడ ట్రబుల్ షూటింగ్ మామూలుగా మనం మాన్యువల్ గా చేసే పని లేదని చెప్పారు కదండి. అదే మనం ఆటో స్కేలింగ్, ఆటో హీలింగ్ ఉంటుంది, ఎనేబుల్ చేస్తాం. సమ్ టైమ్స్ మాన్యువల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది, మాన్యువల్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి మనం క్యూబర్నెటిస్. అప్పుడు ఎలా చేస్తాం చూపిస్తాం. రైట్ అండి. సో మనం ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. టుమారో మనం బిల్డ్ చేద్దాం క్లస్టర్. ఫైన్ అండి. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్.